ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നടന്ന ചില രസകരമായ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകൾ വാച്ചയിലോടുകൂടെ ആയിരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് കാരണം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആയത്. മുഫ്തി ഷമാൽ നദ്വിയും ജാവേദ് അക്തറും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, അതായത് ഈ ഡിസംബർ 20 ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഡിബേറ്റാണിത്. ഈ ജാവേദ് അക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലറക്കാരനല്ല കേട്ടോ. റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസിൽ നിന്ന് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ആഗോള ദൈവമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ്. ഇദ്ദേഹം വലിയ കാര്യത്തിലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മളെ ഷമാൽ നദ്വി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മണിമണി പോലെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ നേരത്ത് നമ്മളെ മുഫ്തി സാബ് ജാവേദ് അക്തറിന്റെ മർമ്മത്തിൽ കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് അദ്ദേഹം കൈമലർത്താണ്. അവസാനം ഇത്രയും വലിയ ആളെ നാറ്റിക്കണ്ടാലോ വിചാരിച്ചിട്ട് മധ്യസ്ഥൻ ഇടപെട്ടിട്ട് വിഷയം മാറ്റാണ്. അതും കൂടി കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ആദ്യം ഇതൊന്ന് കേട്ടോക്കി. जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो ईवल है, तो ये खुदा एक्चुअली ईवल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी मैं बताता मेजॉरिटी में तो वो है। हूं। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप नेट को समझेंगे कैसे? बहुत अच्छा। अभी और सुन लें, अभी और बात ही है। ये तो बात बहुत पसंद आई साहब मुझे, कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आपने मेरा जवाब पूरा सुना ही नहीं। जब तक के बच्चों का कत्ल ना किया जाए तब तक आपको बच्चों की मासूमियत की इज्जत। आपने पूरा जवाब सुना ही नहीं। तो जवाब सुना ही नहीं, आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। ये मैंने आपको एक चीज बताई। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए, हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत- कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इवल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्गुमेंट ही गलत है? अगर- कि जब तक के कोई इवल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा। सुनिए मेरी बात, एक- लेट मी कंप्लीट जी, सर। जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല. നന്മ എന്താണ് തിന്മ എന്താണ് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം ആരാണ് നന്മ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവനെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇരുട്ടുണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ വെളിച്ചത്തിന്റെ വാല്യൂ അറിയുന്നത്. ഒരു എക്സാം നടത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 4 ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ 4 ആൻസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സാമിന് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? തെറ്റായ 3 ഓപ്ഷനും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് ശരിയായ ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴല്ലേ അവൻ യഥാർത്ഥ വിജയിയാവുന്നത്. എന്ന് നമുക്ക് ജാവേദ് അക്തറിന്റെ ആ മർമ്മതി കൊണ്ട ചോദ്യം ഒന്ന് കേട്ടോക്കാം. ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ഇവിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി വിത്തൗട്ട് ഗോഡ്? ഒരു ദൈവശാസ്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിമ്പിളാണ്. നന്മ ഏതാണ് തിന്മ ഏതാണെന്നുള്ള ദൈവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് തിന്മയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം. यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകത്തുക നമ്മൾ കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു വ്യവസ്ഥ ആവശ്യമാണ്, നിയമം ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ മുഫ്തി സാബിന്റെ ചോദ്യം, ആ വ്യവസ്ഥ ആരുണ്ടാക്കും? മറുപടി, ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരുണ്ടാക്കും? ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനിക്കും. അപ്പൊ മുഫ്തി സാബിന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗം തെറ്റല്ലാന്ന് ഭൂരിപക്ഷം തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുമോ? അതിന് മറുപടി ഇല്ലാതെ മൂപ്പര് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറാ. IS തീവ്രവാദികൾ അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ടെന്നൊക്കെ. ISനെ കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്നവർ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഡസ് ഗോഡ് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ സംഭവത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോലും മൂപ്പര് മറന്നുപോവാണ്. നമ്മളെ ടിസ്റ്റ് ചോദ്യം അതല്ല കേട്ടോ. ഇതിനോട് തുടർന്ന് ചോദിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. അതും കൂടി ഒന്ന് കേട്ടോക്കാം. सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त होता है।
മുഫ്തി ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാണ്. നന്മ തിന്മ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഭൂരിപക്ഷം തന്നെയാണോ? ജാവേദ് അക്തർ ബിൽക്കുൽ, തീർച്ചയായും. മുഫ്തിയുടെ അർത്ഥ ചോദ്യം, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ നടപ്പിലാക്കിയ വംശഹത്യ നന്മയായിരുന്നെന്ന് അവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഇതോടെ മൂപ്പർ അടഞ്ഞു പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാരോ, അന്ന് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം അത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആഗോള തലത്തിലേക്ക് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം ശരിയല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചവരാണ്. ദെൻ നമ്മൾ മുഫ്തി സാഹിബിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ രോമങ്ങളൊക്കെ എണീറ്റ് പോയി. ചോദ്യം ഇതാണ്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല? ഈ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് ഉത്തരം മുട്ടിയിട്ട് മധ്യസ്ഥൻ ഇടപെട്ടിട്ട് വിഷയം മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. വേറെയും ഒരുപാട് രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഈ ഡിബേറ്റിലുണ്ട്. കയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഫുള്ള് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക.